समस्त को स्वागत पुणी आज भिडियो रे। आज आम ओडिया आधुनिक साहित्यर पृष्ठभूमि ये लंग टाइप क्वेश्चन विषय आलोचना करवा। देखो यार मु सब पॉइंट आउ सब पॉइंट हिसाब से लिखिदे, तो आपण मानू केवल ये पॉइंट आउ सब पॉइंट हिसाब से ही टोटाली नंबरटा को कभर करा पड़ो, समस्त लिखा पड़ो। तो आरंभ करवा खूब शीघ्र वीडियो। देखो प्रथम आम स्टार्टिंग दबा ओडिया साहित्य पृष्ठभूमि बाबद में। साहित्य एक स्वच्छ श्वेतसिनी, श्वेतसिनी नदी को श्वेतसिनी कह जाए। गिरिकन्या श्वेतसिनी, गिरिकन्या नदी कह जाए। तो गिरिकन्या श्वेतसिनी गिरिगहर संबोध होई बहु बंधुर पथ अतिक्रम करी महासमुद्र रे आत्मलीन होता है। तो समुद्र रे मिसी थाए नदी बहु कष्ट पथ सब अतिक्रम करी तार गिरिपथरे बा ता गतिपथरे केते बाधा विघ्न उत्थान पतन घटी थाए। आगो को माड़ी जावा सते जेपरि तार धर्म बुझी होची से निरल स्वभाव बही जाए। सेहीपरि साहित्य होची जुगाश्रयी, जेपरि गिरिकन्या सेहीपरि साहित्य मध्य होची जुगाश्रयी। जुगर बा जुगीय चेतना रे महाश्रुत देई से मध्य कलकल नादिनी श्वेतसिनी रूप धारण करिथाए। नदी परी मध्य से जुग ताल ताल देकी चली थाए, अंका बंका दे विभिन्न समस्या एवं प्रतिबंधक सत्वे आगे चली थाए। साहित्य पाठकर मन मंदिर रे मधुर मूर्छनार रागिणी सृष्टि करने पाई उद्दिष्ट। सेथिपाई साहित्य विस्मय धरणर वैशिष्ट्य रे विमंडित होई एकाधारे पाठक, श्रोता, दर्शक तथा रसाग्रहीर मन को संदीपित करे, रसाप्लुत करे एवं आवेग उच्छ्वास आमोदित करता है, आनंद दे थाए। श्वेतसिनी महासागर वक्षरे आत्मझास दे महाप्रशांति लाभ कला भली साहित्य मध्य पाठक और श्रोतार सानिध्य अनिंद्य मानसरोवर रे शतदल फुटाई अर्थात पद्म फुटाई परितृप्त तथा आत्मसंतोष लाभ करे। श्वेतसिनी तार दीर्घ यात्रा पथरे सम्मुखस्थ सकल प्रतिबंधक को एड़े अंकई बंकई अतिक्रम कला भली साहित्य मध्य गति परिवर्तन करी पुरातन रूप वर्जन पूर्वक नूतन विशिष्टतार समृद्ध होई पाठक और साहित्य प्रेमी आगरे उभा होता है एवं प्रत्येक जुग समयर स्पष्ट पदध्वनि अंकित होता है। या पर आम क नंबर पॉइंट को जीवा। क नंबर पॉइंट आमर कौन रही जे एक नंबर पॉइंट आगे आरंभ करवा। एक नंबर तापर क को जीवा। एक नंबर पॉइंट मेन पॉइंट कौन रही ना ओडिशा रे इंग्राजी शिक्षार अनुप्रवेश और विस्तार। आपण मैंने समस्त जानते 1803 मसीह इंग्रेज माने अधिकार करथिले ओडिशा को। 1803 मसीह अधिकार कले मध्य 19 शताब्दीर शेष भाग पर्यंत ओडिशार साहित्य और संस्कृति संपूर्ण भाव पाश्चात्य प्रभाव मुक्त थिला। एठी आमर स्वतंत्रता बा साहित्य सहित केवल ओडिशार स्वतंत्रता परिलक्षित होउथिला। प्रायतः अर्ध शताब्दी पर्यंत ओडिशार अंतर विप्लव, शासनगत असुविधा, प्राकृतिक तथा नाना प्रतिकूल परिस्थिति जो ओडिशा रे इंग्राजी शिक्षा विस्तार लगी मनोयोगी हो पारि नथिला। मात्र यही समय जो मैंने सब ख्रीस्टियान पाद्री थे, जो मिशनारी माने थिले, से माने तांको धर्म प्रचार लगी बाइबेल गोटे अनुवाद करथिले। बाइबेल इंग्लिश रो ताकू ओडिया अनुवाद करथिले। आ ओडिया भाषा लगी मध्य ओडिया व्याकरण आ डिक्शनरी जोड़ा अभिधान मध्य संकलन करथिले। तो श्रीरामपुर मिशनारी माने 1811 ख्रीष्टाब्द रे होली बाइबेल रो ओडिया अनुवाद प्रकाश करथिले। 1826 रे न्यू टेस्टामेंट मौलिक ग्रीक भाषा अनुदित करी ओडिया रे प्रकाश करथिले। एक पक्षी ओडिशार निरवच्छिन्न विद्रोह, अन्य पक्षी ओडिशार साधारण लोक माने निस्पृहता, एहारी मध्य ख्रीस्टियन मिशनारी माने ओडिशा को आगमन करी शिक्षार विस्तार प्रयास करथिले। तो ये जो ख्रीस्टियन जो माने मिशनारी माने सेमानकर मुख्य उद्देश्य थिला धर्म प्रचार। सेथिपाई सेमाने विभिन्न प्रकार ओडिया रे पुस्तक सबू रचना करी व्याकरण बही है बा अभिधान है एगुड़ी सब रचना करी शिक्षा माध्यम रे निजर धर्म प्रचार करने आगे आसी। ईस्ट इंडिया कंपनी साहाय्य करथिला।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଧିବାସୀଗଣ ସେମାନେ ସବୁ ଡରିଲେ। ସେମାନେ ଡରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବୁ ତାହେଲେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଦେବେ ନାହିଁ ତ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍। ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଇନ ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିଲେ ମେକେଲ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୀତି ସେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ସେତେବେଳେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଗୋଟେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆଧୁନିକ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ତାହା ବେଶ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ଐତିହାସିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ବାସ୍ତବରେ ମିଶନାରୀ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସହଜିଆ ସେହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବା ଲେଖିବା। ବାଲେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ିଂ ସ୍କୁଲ, ଜଳେଶ୍ୱର ବୋର୍ଡ଼ିଂ ସ୍କୁଲ, କାନେଡ଼ିଆନ ବାପି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମିଶନ ସ୍କୁଲ, ଲୁଥାରନ ମିଶନ ସ୍କୁଲ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କଲିକତାରେ ହିନ୍ଦୀ କଲେଜକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ହିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ର ଭାବଧାରା ଅନୁଭୂତିରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ କଲେଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ତାହାକୁ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାର୍ସୀ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ କଚେରୀ ଭାଷାରେ ଗୌରବ ଦାନ। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏ ଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ଅନୁରକ୍ତି ତଥା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ନୂତନ ରୁଚିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। କମ୍ପାନୀ ଶିକ୍ଷାନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନ ଭାବେ ମେକେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କମ୍ପାନୀର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ବ୍ୟୟିତ ହେବ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରିତ ହେବ। ତ ଲର୍ଡ଼ ମେକେଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତାବ 1 ମାସ ପରେ ଲର୍ଡ଼ ୱିଲିୟମ୍ ବେଣ୍ଟିକ୍ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାରୀ ନୀତି ରୂପେ ବା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଡାଉନୱାର୍ଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ତ ଡାଉନୱାର୍ଲ୍ଡ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଶିକ୍ଷାନୀତି କ'ଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ନା 1781 ମସିହାରେ କଲିକତା ମଦ୍ରାସ ଏବଂ 1791 ମସିହାରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଥିବା ସମ୍ରାନ୍ତବର୍ଷୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷାୟତନରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ମର ନିଯୁକ୍ତି କରାଇବା ଥିଲା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ଦେଇକି କାମରେ ଲଗାଇବା। ତ 1830 ସାଲ ବେଳକୁ ଏହି ଅଭିମୁଖ୍ୟରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନବଗଠିତ ଚାରିତ୍ରିକ ମହତ୍ତ୍ୱରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେ ସମୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ମେକେଲ ସେଇ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ତିଆରି କରିବୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ଅଗଣିତ ଶାସିତ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଶାସକ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁବାଦକ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେଇମାନେ ହେବେ ତାଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିବେ। ରକ୍ତ ଓ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତୀୟ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଭିରୁଚି ଅଭିମତି ନୈତିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ହୋଇଯିବେ। ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ସେମାନେ ଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ ପାଇଁ ସେହି ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରମଶଃ ଏହି ଭାଷାକୁ ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର ଏହି ନୀତିକୁ ଡାଉନଫଲ୍ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଓରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଡାଉନଫଲ୍ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଓରି। ତାପରେ ଦେଖିବା 1839 ମସିହାରେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ନକାରାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଶିକ୍ଷା ଅବନତି ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସେବକ ପୁରୀ ଅଧିବାସୀମାନେ ଉଦାସୀନତା ଓ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଆଗ୍ରହ
ଅଭାବ ଏକାନ୍ତ ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ ଅଭିମତ ରଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୀ ଅପେକ୍ଷା କଟକରେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସ୍କୁଲର ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ମନେ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ 1841 ମସିହାରେ କଟକ ସ୍କୁଲ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଣାଯାଇ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ମିଶନାରୀମାନେ କଟକ 4ଟି ସ୍କୁଲ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାର ମନୋଭାବ ଥିଲା ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତ ସରକାରଙ୍କର ମନୋଭାବ କେବେ ଭଲ ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷା କେମିତି ବଢ଼ୁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଅଶିକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସେମିତି ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 1837 ମସିହାରେ ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର ହେନେରୀ ରିକେଟ୍ସଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏ ପ୍ରଦେଶ ନିକଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଋଣୀ ତାହା ଆଲୋଚନା କଲେ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍କୁଲକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେବଳ ସେହି ଋଣ ହିଁ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। 1823 ମସିହାରୁ ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍କୁଲ 1842 ମସିହା ବେଳକୁ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଲା। ତ ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମସଟନ, ମୋହନ ପ୍ରସାଦ ଠାକୁର, ଭୁବନାନନ୍ଦ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବିଦ୍ୟାଳୟଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା ଅଭିଧାନ ସଂକଳନ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସଟନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଜନ୍ ବନିୟାନ ପିଲଗ୍ରିମ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ 1938 ମସିହାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସଟନ ସାହେବ ଭୁବନାନନ୍ଦ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏକ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ପୁସ୍ତକ, ଗୋଟା ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା। ତ ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା। ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବା ସକାଶେ ଊନବିଂଶ ଶତକରେ ଆଦିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦର୍ଶନ, ଓଡ଼ିଆ ନୀତିକଥା, ଓଡ଼ିଶା ଭୂଗୋଳ, ମିତ୍ରଲାଭ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଜାଣିବା ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ନୀତି। ଉଡ୍ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଆଉ ଶିକ୍ଷାନୀତି କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ଯେଉଁଟା 1811-53 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ବାମପନ୍ଥା ବା ବାସ୍ତବ ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଅନୁସରଣ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଡେସ୍ପାଚ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାରତୀୟବାସୀଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ କଲ୍ୟାଣ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି କରାଗଲା, ଏଇ ନୀତି ଫଳରେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସର୍ବୋପରି ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ବିଷୟରେ ଇଂରାଜୀ ଓ ଦେଶୀୟ ଭାଷାକୁ ସମାନ ପରିମାଣ ଆସନ ଦିଆଗଲା। ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। 5ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମରେ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଗଠନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତୃତୀୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେବ। ଚତୁର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ତାଲିମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ଆମର ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ନୂତନ ଆଭିଜାତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କିଛି ତ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଥିଲା ସେଠୁ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଓ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ନବଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସେମାନେ ଶାସକଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ସେମାନେ ସେଠି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଉପଭୋଗ, ଶୋଷଣ ଏସବୁରେ ମାତିଗଲେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ
ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶକୁ ତଥା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ସମାଜର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଓ ପତ୍ର କରି ପତ୍ରପତ୍ରିକାମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଓ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନରେ ଆମେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତିହାସ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ବିକାଶ ଧାରା ଅଛି। ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅଛି। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଅତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ସାରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଇତିହାସ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ସେମାନେ ହାତ ଲେଖା ପତ୍ରିକା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ବିଶାଳ ଉତ୍କଳ ଗଠନ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ପ୍ରସାର ଏସବୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଥିଲା। ପତ୍ରପତ୍ରିକା ବିକାଶ ଧାରା କିପରି ହେଲା ନା ପାର୍ସୀ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କଚେରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଏହିପରି ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନାରୁଣ, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଅରୁଣୋଦୟ ଏହିପରି ସବୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1866ରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀରୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଯାହାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ତ ସେହି ସମୟରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବିପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥା ସେଥିରେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ପଥର ଖୋଦେଇ ଅକ୍ଷରରେ ଏହା କମ୍ପୋଜ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା 1868 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକିର ମାନେ ଫକୀରମୋହନ ଔପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ପାଦନାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ 1873 ମସିହାରେ, ଆଉ ଉତ୍କଳ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ 1873 ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖରେ, ଆଉ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ ପତ୍ରିକା 1878 ମସିହାରେ, ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଧୁ 1885 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷୀ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭାସ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଏହିପରି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସବୁ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଦୁଇଟି ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଆଉ ବିଜୁଳି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିତର୍କ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ବିତର୍କରେ ସେମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେହି ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଅଭିମତ ସହ ଗୋଟେ ସେହି ସଂଘର୍ଷକୁ ସେ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ବା ସ୍ଥାନ ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଟା ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେଉଁ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପଚାରିଲେ ବାଇବେଲର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେହି ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ଆଉ ଅଭିଧାନ ମଧ୍ୟ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାଷାରେ ନୂତନ ରୂପରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ନୂତନ ଜାଗରଣ ଆଣିଥିଲା। 15ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିଥିଲା, ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମ୍ରିୟମାଣ କରେ, ସେମିତି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭାଷାର ସେହିପରି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଦେଶର ତଥା ଆମ ରାଜ୍ୟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ
ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳୀୟ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ତ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥାରେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ହୃଦୟ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଗଣରେ ଗଢ଼ିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତ ଏଇ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳେ କିରେ ଭାଇ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ, ଟାଣେ କିରେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତବୁଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ମୁହଁ ବନ୍ଧା ଥିଲେ। ତ ଏହିପରି ସବୁ କବିତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଉଥିଲେ, ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ସେତିକି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।